हेलो एवरीवन श्रीराम एजुकेशन चैनल को आपण मानको स्वागत। आज आमे अष्टम श्रेणी रो चैप्टर 3 शपथ पद्यर प्रश्नोत्तर विषय रे आलोचना करिबा। जदि आपण माने ए परि भाबरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर को जानिबा को चाहुचदी ताले हम चैनल को लाइक आ सब्सक्राइब करंतु। क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। 1 पठित कविता रे केउ मानकु दहन करिबा पई कवि कहिचंती। उत्तर क स्वार्थजन मिथ्या कथा या पाखरे स्टार चिन्ह दियो। 2 झरणा सम छवि हंसी पदटीर तात्पर्य कौन। उत्तर ख तृष्टाकार रहिबो नाही या पाखरे स्टार चिन्ह दियो। 3 जलर सम स्वच्छ मुखे क्यों भाव नथिबे बोली कवितारे कुआ जाइछि। उत्तर हिंसा व्यथा या पाखरे स्टार चिन्ह दियो। 4 कहा परी कवि दुख ग्रास को आबरी नेबा पई कवितारे कहिचंती। उत्तर घ धरणी सम या पाखरे स्टार चिन्ह दियो। 5 समता पथे चालिबा पई कवि केउ गान गाइबा पई चाहुचंती। उत्तर क शांतिर गान। मिलीमिशी जोड़िबा कवितारू किछि पद क स्तंभ रे दियाइछि सेही पद गुड़िकर अर्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। ठीक उत्तर को जोड़ा जाउछि। पक्षी सम गाइबी गीति हृदयरू हृदय उठिब बाजी। उत्तर 4 सरल विहंगर काकली परी समस्तଙ୍କ हृदय रे प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। 2 गर्व भरे धर्मे बरी कर्मे मोर टेकिबी शिर। उत्तर 1 स्वाभिमानर सह धर्म को वरण करी कर्म करी चालिबा। 3 रुग्ण जन पासे रही शुश्रूषारे लागिबी तार। उत्तर 2 रुग्ण जनर सेवा ही माधव सेवा। 4 मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण। उत्तर 3 परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिबी। सरल भाषा रे बुझाई लेख। संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ पद्यरू आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक जड़े विशाल हृदयर मनीष भाव समाज रे सुख बांटिबा एवं अन्यर दुख को निज बुकुरे सही नेबा विषय रे अति सुंदर वर्णना करिसंती। समुद्र जेपरी असरंती जलराशिर आधार कविंक हृदय मध्य सेहीपरि गभीर। केही जदि तांकु टिकिए सरल हंस प्रदान करे तेबे से ताहाको समुद्र परी असरंत करी समस्तंकु फेराई देबाकु चाहंती। एति सहित से धरित्री माता परी सहिष्णु होई अन्यर समस्त दुख कष्ट और जंत्रणा को निज छाती रे पत्थर करी सही नेबाकु प्रस्तुति करुछंती जे पैसार हंसी उठिबो। ए पदरु आमे शिखिलु जे आमको निज स्वार्थ अपेक्षा अन्यर सुख को बड़ मानिबा उचित एवं धरित्री परी सहिष्णु होई अन्यर दुख दूर करिबा पई शपथ नेबा उचित। अर्थात ए प्रसंगटी वास्तव अटे। ख संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ पद्यरू आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक निजको प्रकृतिर अंश भावरे गढ़ी लोकंक सेवा करिबा और अभाव दूर करिबा विषय रे वर्णना करिसंती। कवि झरणा परी प्रफुल्ल मनरे झरी चलिबाकू चाहंती जेपरी से समस्तंकर तृष्णा बा शोष मेंटाई पारिबे। से खेतर शस्य परी निजको बिछाई देबाकू चाहंती जेपरी संसार कोनोसी भी मनीष क्षुदित होई रहिबे नाही। तांकर एही निरंतर सेवा और उत्सर्ग द्वारा गठन होई पारिबो बोली से आशा करिसंती। एही पदुरु आमे शिखिले जे सेवा और परोपकार ही मानव जीवनर श्रेष्ठ भूषण। अन्यर अभाव और कष्ट दूर करिबार ही जीवनर प्रकृत आनंद मिली थाए। संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ पद्यरू आनीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक स्वार्थहीन जीवन एवं विश्व शांति प्रतिष्ठा करिबा पई निजर दृढ़ संकल्प विषय रे वर्णना करिसंती। कवि कहिसंती जे तांकर जीवन केवल निज पाई नुहे
ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ସମାଜରୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଏକତା ଓ ସମାନତାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଂସାର ପରିବେଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପରାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ସମାଜରେ ସମାନତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। କ ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ମୋ ବିଚାରରେ କବିତାରେ ଥିବା ମୋହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ ଶପଥଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଛାଡ଼ି ପରୋପକାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଖ ଧରଣୀ ସମୂହ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ଗ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ। ଉତ୍ତର, ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ଆଖପାଖର କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। ନିଜର କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ। କେହି ମୋତେ ଖରାପ କହିଲେ ରାଗି ନ ଯାଇ କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ବିକାଶ କରିବି। ଗ ଶପଥ କବିତାରେ ତୁମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କବିଙ୍କର କେତୋଟି ଶପଥ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଯେପରିକି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଠା କଥା କହିବି, କାହା ପ୍ରତି ମନରେ ହିଂସା ରଖିବି ନାହିଁ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବି ଏବଂ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଘ ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ସମାଜରେ ଦୁର୍ବଳ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଓ ଭାଷା ବିଚାର। ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାରେ ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବଦଳାଇବି, ତେବେ ଏହାର ନାମ ମୋର ସଂକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ରଖିବି। କାରଣ ଏହି କବିତାରେ କବି ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କ ପଠିତ କବିତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି? 1. ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି। 2. ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ଢାଳିବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। 3. ଝରଣା ସମ ଛୁଟିବି ହସି। 4. ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି। 5. ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତ। 6. ଆଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି। ଖ କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ରବି ଓ ଦିବାକର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ନୁହେଁ। ସୁଧାକରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ସୁଧାକର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପବନ, ପବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୀର ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ଅନଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଆଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଅଦ୍ରି, ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଖରୀ ବା ପର୍ବତ, ଏଠାରେ ପଡ଼ିଆ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଟେ, ତେଣୁ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଧରଣୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରା, ବସୁଧା, କିନ୍ତୁ ସୂତା ଅର୍ଥ ଝିଅ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ, ଅରବିନ୍ଦ,
ତେଣୁ ପରାଗ ଏକ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଏହା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶଶୀ ନିଶାକର, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫସଲ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଗ, କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଜଳିବି, ମୁଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଦୀପ ହୋଇ ଜଳିବି। ଝଲି, ଆକାଶର ତାରାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଖେଳିବି, ଉପର ବେଳା ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି। ଛୁଟିବି, ମୁଁ ଝରଣା ପରି ହସି ହସି ଆଗକୁ ଛୁଟିବି। ଦହିବି, ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ନିଆଁରେ ଦହିବି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ିବି। ଗାଇବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇବି। ପାଠ ବହିର୍ଭୂତ ଆଲୋଚନା। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିବାରଠାରୁ କି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଶିଖିଛି। ଖ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1. ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 2. କି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସାରଣୀ ବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ 3. କାହାର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ? ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବି। ପ୍ରଶ୍ନ 4. ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ? ଉତ୍ତର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ମାର୍ଗରେ ଆଳସ୍ୟ, ସମୟର ଅଭାବ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।